Sat Sri Akal, Namaste, and welcome to Sanjha TV. मैं हैगी ਆਂ ਤੁਹਾਡੀ host ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ and आज Sanjha TV एक exclusive interview में लगी हों चली हैं. मेरे साथ बैठे हैं MP of Brampton Centre, Mr. Shafqat Ali. Shafqat ji, it's a pleasure to be with you today. How are you? I'm pretty good. Thank you so much. Sat Sri Akal. Good evening. Namaskar. Thank you for being here. We're really excited that ਤੁਸੀਂ Sanjha TV ਤੇ ਆਏ ਆ because I was telling you ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ election ਹੋਈ ਹੈ, right? But it's been over a year now that ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ elect ਹੋਏ ਸੀ in the 2021 federal election. So let's find out how the experience has been. So as a new MP, when ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ first few months ਤੁਸੀਂ seat ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, what was the experience like? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਟੂ ਸਰਵ ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ it's a blessing and it's I'm delighted and obliged and मैं Brampton Centre ਦੇ constituents ਦਾ residents ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ honor ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ to be their voice and you're there you're able to make a difference ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and that's how I see it and I enjoy it but time goes by pretty quick I can't imagine ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂਜੀ time goes pretty fast ਲੇਕਿਨ I'm loving it to be very honest ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ passion ਹੈ to help to serve ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ passion ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ you're into journalism or TV or radio ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ then it fulfills your soul so that's how I feel. Of course. Now, I know sort of viewers must say, and just for the community, बहुत अच्छा लगता है, right? When we see a South Asian face in any type of politics, right? And I always say we're really blessed that ਅਸੀਂ Canada ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ where ਹਰ ਇੱਕ level of government ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, right? And so obviously you're representing the South Asian community, you're representing the Pakistani community. Now, ਤੁਸੀਂ mention it, that's a responsibility ਹੈਗੀ ਆ, but when you go and have that seat, you want to make sure that you have an idea. Like, this is why I always like to ask this question, because ek hegia when somebody's been a long time in politics, they know the system. I'm like, what about when you first get elected? You're focusing on the campaign, you're focusing on the election, then you get elected, and then you go there, and then sometimes when tusi kuch issue pass karna chaਹੁੰਦੇ ਆ, I always say there's politics within politics, right? Like when people are saying, why doesn't this happen? Why doesn't my MP do this? I go, it's not one voice, it's a team. There's so many things in getting things passed through. So let's talk about that. In case our viewers are not familiar, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ involved ਸੀ ਕਾਫੀ community ਵਿੱਚ, so and Liberal Party ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ involved ਸੀ, so I know you're no stranger to politics. When ਤੁਸੀਂ Ottawa ਗਏ ਸੀ, what do you think was the most surprising thing that you encountered? I think the most surprising thing was going away from the family. Okay, yeah. Or time commitment. ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੀਡਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਏਜ 14 13 ਐਂਡ 10 ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ I stayed away from my family overnight ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ that is something like it's ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ
ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਓ ਵਰ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਚੂੰਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟਫ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ MP ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਫ ਦੈਟ ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਨਿਊ ਫॉर ਮੀ Okay, I'm sure everybody wants to know ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ what is he like? What's it like to work with the man? He's an amazing ਦੇਖੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ that's amazing that is something ਮੈਂ I feel pride ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਟੀਮ ਹੈ ਟੀਮ ਟਰੂਡੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ you're able to talk to anyone about any issue ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ you don't have a like I don't have a hesitation to take any concern or question to any minister, to Prime Minister, to our Deputy Prime Minister. So that is something I love about this party. Okay, they're open to listen and they try their best to work for the betterment of Canadians. Okay, I'm going to ask you another question. When ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ first time as an elected MP ਮਿਲੇ ਸੀ Justin Trudeau, what was that conversation like? Because it's like your idol, right? This is what, you know, you aspire to, the leader. So what was that first conversation like? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ 2006 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਟੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਚੇਅਰ ਹੈ ਸੀ ਕੋ ਚੇਅਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਹੰਬਲ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर minorities and he takes stand for everyone minorities ਵਾਸਤੇ women empowerment ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਲਓ he takes stand for everyone and that's what makes him unique and he believes in Charter of Right and that's what we all love. Of course. Yeah. I want to make sure everybody knows that Brampton Vich, over 50% immigrants I get, right? So that's why I say Brampton is very special because we have a big South Asian community here and a large immigrant community. You yourself are an immigrant. So could you maybe share your story when you first came to Canada? What was your experience like? ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ 10 ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ ਨਾ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਅਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹੈਵਨ
It's matlab there's no words to describe Canadian diversity and inclusion ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ So I think that is something unique in Canada. Or as a Canadian ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਕਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਕੇ ਸਾਡੇ 5 ਪਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ when we come together Canadian flag ਦੇ ਪਿੱਛੇ we become a very strong nation. So that is unique in Canada ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ I don't see it, I don't feel it. ਤੇ that's what makes me proud ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ I'm grateful. I was going to say, to see an example as, you know, an immigrant who is now a member of parliament, There we right? go. And so I say, you're the Canadian dream yourself, you're proof. So both ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ especially ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ international students there, right? They're coming here. You know, I know Canada has made promises to bring even more over. You know, we've been talking to them and they're saying they're struggling here, right? Because you know, affordability is an issue. You know, they're having a hard time with, you know, finding work. So for people that are maybe thinking of coming to Canada or maybe hone aaya and they're thinking, you know, is it worth it? You yourself came here as an immigrant. You are now sitting in such an amazing position. What advice would you have for that next generation? Very important question ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Actually, I want to share a story ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ 400-500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ I had to share my story ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ there's a hope in it ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ opportunities ਨੇ ਉਹ it's sky's the limit it's up to you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ Nobody will stop you from getting there. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਡ ਜੌਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ I went through the all struggle if someone will be talking about. ਮੈਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂਵਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ I have gone through all these phases. ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਫਟ ਮਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਵਿਥ ਮਾਈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਅੱਛੇ ਟਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਪਾਸ ਦੇयर ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ then you will think about your past ਕਿ how ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ you will share the story the way I'm sharing with you ਤੇ ਇੱਥੇ it's a land of opportunity ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ try to move forward ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ for the time being ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੈਠਾ, ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲੀਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਆਲ ਦ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਯੂਰ ਡਰੀਮਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, and I think that's really important because I think sometimes ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that we see someone like you and ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ that ਉਹਨੇ ਵੀ struggle ਕੀਤਾ, right? So it's a very relatable story. I'm glad you're sharing that. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ perspective ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। You are a realtor in the past. So I was thinking, in Brampton especially, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ that ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ the average income is, let's say, maybe 70,000 ਅਤੇ ਘਰ over $1 million ਹੋ ਗਿਆ, right? So a lot of people are saying that they got affordability ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ issue ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ in the real estate market. I think you bring a unique perspective. In your opinion, what can the federal government do to address housing affordability? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲੀ ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ $500 ਰੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ $1,300 ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ $10 ਡੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਫॉर द ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚੂँਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਐਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਆਫ ਦ ਬਾਰਡਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 10% ਪਲੱਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇ 6.9% ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 12-13% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। were there to support Canadian in any given situation. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜਰਸ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੈਪਿਡਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਟੇਪਰ ਆਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੂँਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ
things will get better down the road. Do you find that's a concern when लोग phone करते office new? Are they bringing it up to be like, you know, ਅਸੀਂ खरीदे ਸੀ house and ਹੁਣ ਸਾਰੇ payments double हो गया, ਅਸੀਂ afford नहीं कर सकते? Is that a issue, do you think, in Brampton, or is Brampton riding the wave okay? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ obviously there is a concern and people do bring forward. Okay. Now, Shafqat, I want to ask you, we just had a provincial election not too long ago. We just had a civic election. And I see that John voter turnout see less than 50%. Both jine registered voters ga sakte si vote on paya nahi. So, you know, the next election most likely is going to be the federal election. Is that something you're concerned about, getting the voter turnout out? And if so, what's your idea? How do we make sure people come out and vote? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਲੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਟਰਨ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ majority Canadian they like to have, like Canadians want to have a positive messaging and don't like negativity. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। there could be multiple factor in it, but obviously ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਨਆਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪਰ ਆਈ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ that the city of Brampton propose ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੈਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਕ property ਦੇ ਬੈਨ ਸੀ, ਹੁਣ private property ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। So ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ about this new bylaw they're proposing? Do you think it's going to affect maybe voter turnout even further, or maybe even voter confusion? Honestly, to me, I have not, like I'm in between. ਕਿ ਚੂँकि ਪਹਿਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। Obviously if it's their decision and we respect their decision, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ the way I see it ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿੰਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਨੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, that's how I see it, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਥਾਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। Okay, so ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਚੱਲੀ ਆ, but before we go, it's the holiday season, so I want to know ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ maybe ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ adjustment with the family, that was the biggest thing, right, especially ਬੱਚੇ ਨਾਲ। So hopefully over the holiday season ਥੋੜ੍ਹਾ time ਮਿਲ ਸਕਦਾ family ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ celebrate कैसे करोगे holiday season? ਮੈਂ I mean first of all the mid December ਤੱਕ it'll go very busy, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਗੋ ਅਵੇ from everything, so to get a break and to re-energize, to have a more energy to start with the new year with the new energy. We haven't made the plan yet, but obviously I'll be spending time with family. I hope so. Thank you so much that ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ।
We really appreciate it. Thank you so much, and thank you so much. And just in case if you don't hear from me, Happy New Year coming down the road. And ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਹੈ shafqat.ali@parl.gc.ca ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ MP ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਰਾਈਟ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਮ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਗੈਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਯੂਰ ਫੀਡਬੈਕ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ, ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, 350 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ ਸਾਊਥ, ਯੂਨਿਟ 225. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ. Thank you. So Shafqat Ali, thank you so much, and thank you to our Sanjha TV viewers that ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ watch ਕੀਤਾ. That's the end of the episode. I'm your host Dhillon, signing off.